वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवं उमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्करणं वन्दे पुन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को मोर जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे, कुशलरे थिबे, मस्तरे थिबे, सुस्थरे थिबे। निश्चित भाव में बैशाख महात्म्य श्रवण करुथिबे, बैशाख मास पालन करुथिबे, पुण्य अर्जन करुथिबे। तेबे आज आम पाठ करिबा बैशाख महात्म्यर 26 अध्याय। आपण माने 25 अध्याय पर्यंत निश्चित भाव में शुणी सारी जदि भी शुणी नाहांती ताहले एई बैशाख मासरे 30 दिन रे 30टी अध्याय अच्छी। जदि भी जहाँ किछि भी स्किप कर देचंती ताहले से अध्याय गुड़िक शुणी दियंतु। बहुत समय लागबनी, अल्प अल्प समय छोट छोट अध्याय गुड़िक आपण माने शुणी सारला परे जेते पारु पर्यंत शेयर भी कर दियंतु फ्रेंड मानक सहित। बैशाख मास को तो मास मध्य श्रेष्ठ कह जायछि पुण्य पाई बोली बैशाख मासटा सर्वश्रेष्ठ बोली कह जायछि। कहीं बैशाख मासरे भीषण खरा हुए, एणु तातीरु रक्षा पाइबा पई जो जल छत्र दानटा जल दानटा जो पथरे जदि आम पणा पानी जदि दान करवा पथिकों को अन्न दान जेते भी आम दान करवा, जदि अन्न दान करवानी ताहले किछि लाभ नहीं। एणु घरे विप्र को मिष्टान्न आउ बाहर भी गरीब दुखी रंगी को अन्नदान प्रदान करवा, दुखी गरीबों को छता जोता वस्त्र प्रदान करवा, प्रातः स्नान करवा। बैशाख मासरे प्रातः स्नान को गंगा स्नान सहित तुलना करा जायछि। ता सहित गछ काटबानी, रास्ता रे उचित स्थान देखी पथिकों जदि आम जदि कूप नलकूप सब खनन करिपरिबा ताहले ताहा बहुत महापुण्य अटे। कहीं यही खरारे ग्रीष्म काल रे जदि तृषार्थ जदि जल आंजुला जदि आपणकर द्वारा जदि पाई पारला ना ताहले ताहाटु महापुण्य आपणक पय किछि नाही। एमिति आमे 25टी अध्याय रे आमे 25टी नुआ नुआ कथा आमे श्रवण करि सारिचु। प्रत्येकटी अध्याय रे एठारे नुआ नुआ कथा किछि जानिबा को मिलुची, माने सबु जगह रे नुआ नुआ आमे कथा जानि पारुचु। सबु अध्याय रे भल भी लगुच और जोटा कि आम जापरुचु जे आम बैशाख महात्म्यटा एक्चुअली केमिति पालन करने कथा कौन सब नियम मानिक चलिले आमर जो पाप खंडन हेब। आम जे खाली पाप करथिले जे एटा मानिबा ताहा नुह, आमर जान अजाण रे भी आम अनेक गुड़े भूल काम करें आम जापारुनु जे सेटा आमर भूल बोली, किंतु सेटा आमर भूल रे गणित हो। तेणु यही सब प्रकार भी पाप खंडित होता है आम यही बैशाख मास पालन करने द्वारा। आउ कौन ना बैशाख मासरे जो नीति नियम देला सेटा तो पालन करवा, ता सहित बैशाख महात्म्यटा श्रवण किंबा पठन करिले मध्य समफल प्राप्ति पाइबा बोली एठी उल्लेख करचंती किए ना रामदास बैशाख महात्म्य रे लिखिचंती। आ बैशाख महात्म्यटा स्कंद पुराण रु आसीची। एठारे भगवान विष्णु ब्रह्मा को कहिचंती, ब्रह्मा कहिचंती नारद को, आ नारद कहउचंती अम्बरीश राजा को। बहुत सुंदर कथा गुड़ाक ये उल्लेख कर किए क्यों सब कार्य करी
କରିକିରି ସେମାନେ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଋଷି ସେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଜଣେ ବିପ୍ର ସ୍ନାନ କରିକିରି ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରୁ ଥୋପାଏ ପାଣି ବ୍ୟାଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ବ୍ୟାଧ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାହେଲେ ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର 26 ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜବାଚ ଶୁଣ ସତ୍ରିତ ନୃପବର, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପୁଛଇ ଉତ୍ତର। ଏ ମହାପାତକ ଆଚରି, ଯେ ଜନ ସୁକର୍ମ ନ କରି। ସେ ନର କି ସୁଖ ଲଭଇ, କହିବା ହେଉ ହେ ଗୋସାଇଁ। କାହିଁରେ କି ଦଣ୍ଡ ତାହାର, କହିବା ହେଉ ବିପ୍ରବର। କହନ୍ତି ସୁତ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ, ଶୁଣ ସତ୍ରିତ ମହାରାଜ। ବିଷ୍ଣୁର ସର୍ଜନା ସଂହାର, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର। ଦେଇଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ହେ ରାଜା ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାଜପଣ, ଦେଇଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ବୋଇଲେ ସଂସାର ପାଳିବୁ, ଅମୃତ ଜଳ ବରସିବୁ। ଫଳିବ ନାନା ଶସ୍ୟମାନ, ଲୋକେ କରିବେ ଜଳପାନ। ସୁସ୍ଥେନ ପାଳିଥିବ ମହି, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇ। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ହରି, ଜଳପୁରରେ ରାଜା କରି। ବୋଇଲେ ସର୍ବଜଳେ ତୋର, ଏବେ ହୋଇଲା ଅଧିକାର। ଇନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ ଜଳ ଯେତେ, ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବୁ ନେତେ। ଧର୍ମରେ ଉଭା ହୋଇଥିବୁ, କେବେ ହେ ପୃଥ୍ୱୀ ନ ଲଙ୍ଘିବୁ। ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ରହତୁ ପର ଉପକାରେ, ବହିବୁ ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ କୁବେର, ତୁ ରଖ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର। ମୋ ଆଜ୍ଞା ହୋଇବ ଯାହାକୁ, ଭଣ୍ଡାରୁ ଧନ ଦେବୁ ତାକୁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବେ ପଡ଼ି, ତିନି ଭୁବନେ ଦେବୁ ଲୋଡ଼ି। କୀଟହୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ, ଯେମନ୍ତ ପାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାରାୟଣ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ଖେଣ। ରାତ୍ରି ଦିବସ ତୁମ୍ଭେ କର, ପାଳିବ ଏହି ତିନି ପୁର। ମୁଖୁ ଅନଳ ଜାତ କରି, ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି। ବୋଇଲେ ପାଳିବୁ ସଂସାର, ଭକ୍ଷ କରିବୁ ଘୃତ ଧାର। ତୋହର ମୁଖରେ ଆହୁତି, ପାଇବେ ଦେବା ଦେବୀ ନୀତି। ଧର୍ମରେ ପାଳିବୁ ସଂସାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। आपणे प्रभु नारायण जम
ଧର୍ମକୁ ଦେଲେ ରାଜପଣ, ବୋଇଲେ ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ। ଧର୍ମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଆଣିବୁ ତୁ ପୁରେ, ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିବ୍ୟ ବାସ ଦେଇନ କରିବୁ ହରସ। ପାପୀଙ୍କି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଆଣି ଦଣ୍ଡିବୁ ତୋର ପୁରେ, ସେ ଯମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବସିଲା ସିଂହାସନ ପରେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି କାଳ ବିକାଳ ଦୂତ ବେନି, ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ଜନା ଯେତେ ପୁରେ ତହିଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ଉପରେ। ରଥରେ ହୋଇ ଗତାଗତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ବହୁତ, ଗଳେ ଲଗାନ୍ତି ଚର୍ମ ଫାସ, ବହୁତ କରନ୍ତି ନିରାଶ। ପଥେ ନିଅନ୍ତି ଘୁଷୁରଇ, ପିଟନ୍ତି ଲୁହା ଜଷ୍ଟି ନେଇ, ପକାନ୍ତି ତପତ ବାଲିରେ, ମାରନ୍ତି ଅନେକ ବାଟରେ। ମହାଦୁର୍ଗମ ପଥେ ନେଇ, ଠାବେ ଠାବେଣ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ଯାଇ ମିଳନ୍ତି ଯମପୁରେ, ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଯେତେକ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖନ, ପାଞ୍ଜିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଚାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରଇ, ବୋଲଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଥିଲ, ତହିଁକି କିସ ଧର୍ମ କଲ। ଶୁଣି ମୌନ ପାପୀ ହେଲା, ଡରେ କହି ନ ପାରିଲା। ପାଞ୍ଜିକି ଚାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, କହନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାର। ଯମର ଛାମୁରେ ଜଣାନ୍ତି, ବିଚାରି ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତକୁ ପୂଜା करे, ପାପୀଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ନରକରେ। ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ, ପାପୀଙ୍କି ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ, ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଛାଟ ନେଇ ପିଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟନ୍ତି, ଲୁଣ ରାଇ ଯେ ଲଗାଅନ୍ତି। କାହାକୁ ନିଆଁ ମୁଣ୍ଡା ନେଇ, ଦେହରେ ଦିଅନ୍ତି ଲଗାଇ। ଘେନିନ କ୍ଷୁର ନହୁରୁଣି, କାହାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ହାନି। ଆବର ତପତ କୁଣ୍ଡରେ, ବୁଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଣରେ। ବାଘର ମୁଖରେ ଦିଅନ୍ତି, ହସ୍ତି ମୁଖରେ କଚାଡ଼ନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି ସର୍ପଙ୍କର ମୁଖେ, ନେଇ ପକାନ୍ତି ଶ୍ୱାନ ପାଖେ। ପୁଣି ଶ୍ୱାନ ସର୍ପେ ଖାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ପାପିଏ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତହିଁ। ଯାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ସେ ପାଣି, ସେ ନିଆଁ ଖୋଲା ଦିଏ ଆଣି। ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ, ତା ମୁଣ୍ଡ
କୋଡ଼ନ୍ତି ପଥରେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିସ୍ତାରି କେତେ କହିବଇ ନରକ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ବିଷ୍ଠାରେ କୃମି ଜାତ କରେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଗୃଧ୍ର ହୋଇ ଘୁଷୁରୀ ପେଟରେ ଜନ୍ମଇ ଯେବେ ହୁଇ ନର ଜନ୍ମ ତେବେ ହୁଇ ହୀନ କର୍ମ ଅନ୍ଧ ବଧିର କଣା ହୋଇ କୁବୁଜା ଛୋଟା ହୋଏ ସେଇ ବ୍ୟାଧିରେ ହୁଇ ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଇ ତା ଗାତ୍ର ଯେବେ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ କରେ ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତାରେ ଏ ସ୍ନାନେ ନାହିଁ ତା କଳ୍ପିତ ଯେଣୁ ଶୀତରେ ନାହିଁ ଭୀତ ମକର କାର୍ତ୍ତିକରେ ସ୍ନାନ ଶୀତକୁ ଭୀତି କରେ ଜନ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ ଯେ କରନ୍ତେ ତହିଁରେ ଫଳ ନ ଲଭନ୍ତେ କରନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ସ୍ନାନ ତହିଁରେ ଅବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଯେ ବା ଚିତ୍ତ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିହରେ ତେଣୁ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ সকল ধর্মরে গরিষ্ঠ এ ধর্ম কর নৃপবর বসিব বৈকুণ্ঠর পুর এ ধর্ম ব্রহ্মাঙ্ক গ্রত কহিଅଛନ୍ତି লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মা নারদ আগে কহি নারদ অম্বরীশে কহি স্কন্দ পুরাণ মহারস ভাবে ভণিলে রামদাস ইতি শ্রী স্কন্দ পুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে পাপ পুণ্য চরিত নাম ଷଡ଼ବିଂଶ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଏ କିଭଳି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଯମ କେଉଁ ପାପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଗଲା, ଯେଭଳି କୁବେରଙ୍କୁ ଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ବରୁଣଙ୍କୁ ଜଳର ରାଜା କରାଗଲା, ଯମଙ୍କୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।